ایک ڈی ایس پی نے اپنی بیوی اور بیٹی کو کیسے قتل کیا؟ آج کی کہانی یہی ہے، اور سچی کہانی۔ رات ہمیشہ سچ چھپا لیتی ہے، لیکن کبھی کبھی رات ہی سچ کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ لاہور کی ایک خاموش رات، سڑکیں خالی، ہوا میں ہلکی نمی اور ایک پولیس افسر کا موبائل فون بند۔ یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ ایک حاضر سروس ڈی ایس پی تھا، اور اس کا فون بند تھا پورے 5 گھنٹے۔ یہی وہ سوال ہے جس نے لاہور پولیس کی پوری تفتیش کا رخ بدل دیا۔ 18 اکتوبر 2025 کو تھانہ برکی، لاہور، ڈی ایس پی عثمان حیدر اپنی مدعیت میں ایک ایف آئی آر درج کرواتے ہیں۔ ایف آئی آر کے مطابق ان کی اہلیہ سمیہ اور بیٹی حسنہ، سمیہ اور بیٹی 27 ستمبر سے لاپتہ ہے۔ عثمان حیدر پولیس کو بتاتے ہیں کہ انہیں خدشہ ہے کہ دونوں کو اغوا کر لیا گیا۔ کاغذ پر سب کچھ درست لگتا ہے، ایک پولیس افسر، ایک پریشان شوہر، ایک خوفزدہ باپ۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ تاریخیں میل نہیں کھا رہی تھی۔ 27 ستمبر کو گمشدگی اور 18 اکتوبر کو ایف آئی آر، 20 دن کا فرق، یعنی کہ 20 دن کی خاموشی۔ یہ خاموشی معمولی نہیں تھی، خاص طور پر اس شخص کے لیے جو خود تفتیش جانتا تھا، جو جانتا تھا کہ جرم کے بعد پہلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ عثمان حیدر کا بیان تھا کہ 27 ستمبر کی رات جب وہ گھر پہنچے تو گھر پر تالا لگا ہوا، بیوی اور بیٹی کہیں نہیں تھے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ہر جگہ تلاش کیا، سسرال سے رابطہ کیا، مگر کوئی سراغ نہ ملا۔ ایک سوال پھر بھی اپنی جگہ موجود تھا، اگر آپ کی بیوی اور بیٹی اغوا ہو جائے تو آپ 3 ہفتے کیوں انتظار کرتے؟ یہ وہ لمحہ تھا جہاں تفتیش کاروں نے محسوس کیا کہ یہ عام نہیں ہے، یہ لاپتہ افراد کا کیس نہیں، یہ ممکنہ قتل کی کہانی ہو سکتی ہے، اور اس کہانی کا پہلا کردار خود مدعی تھا۔ عثمان حیدر کوئی نیا افسر نہیں تھا، وہ تفتیش کے شعبوں میں کام کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شواہد کیسے مٹائے جاتے ہیں، اور یہ بھی جانتا تھا کہ کون سا سوال خطرناک ہو سکتا ہے۔ تحقیقات کی نگرانی ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر ایاز حسین کر رہے تھے۔ ان کے مطابق کسی بھی لاپتہ خاتون کے کیس میں سب سے پہلے شوہر کو دیکھا جاتا ہے، اور یہاں شوہر خود ایک بڑا پولیس افسر تھا۔ تحقیقات کا پہلا رخ سسرال کی طرف گیا، اوچھ شریف۔ یہاں ایک چونکا دینے والی بات سامنے آئی۔ سمیہ کے اہل خانہ کو 27 ستمبر کو کوئی اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ پہلی بار انہیں 4 اکتوبر کو بتایا گیا۔ عثمان حیدر خود اوچھ شریف گیا۔ اس نے کہا سمیہ اور اس کی بیٹی شاید خود روپوش ہو گئی ہیں، اور اس نے یہ شک بھی ظاہر کیا کہ شاید سسرال والوں نے انہیں چھپا رکھا ہو۔ یہ بات سمیہ کی بہن تہمینہ کو ناقابل قبول لگی۔ انہوں نے پولیس کو درخواست دی اور پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ یہاں سے ریاست کو باضابطہ مداخلت کرنا پڑی، اور اسی دباؤ کے تحت 18 اکتوبر کو ایف آئی آر درج ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عثمان حیدر صرف شوہر نہیں رہا، وہ تفتیش کا مرکز بن گیا۔ یہاں آ کر وہ خود ایک پولیس افسر نہیں رہا، بلکہ پولیس کی نظروں میں آ گیا۔
जब तफ्तीश नए सिरे से शुरू हुई तो पुलिस ने CDR यानी कॉल डेटा रिकॉर्ड का तजर्बा किया। यह हर लापता शख्स के केस में किया जाता है। उस्मान हैदर, सुमैया और उसकी बेटी के जेरे इस्तेमाल 6 नंबर्स का रिकॉर्ड निकाला गया। 1000 से ज्यादा लोगों के नंबर का तज्जिया किया गया। तकरीबन 1 महीने की डेटा एनालिसिस के बाद एक चीज सामने आई और वो चीज सबको चौंका देने वाली थी। 25 सितंबर की रात 10:30 बजे से सुबह 3 बजे तक उस्मान हैदर का फोन बंद था। 5 घंटे एक हाजिर सर्विस पुलिस अफसर का नंबर बंद था। जबकि उस्मान हैदर ने तो कहा था कि वो 27 तारीख को उसके बच्चे और बीवी लापता हुए, तो फिर 25 सितंबर की रात का ये डेटा क्यों देखा गया? ये कोई आम बात नहीं थी। एक हाजिर सर्विस DSP का फोन रात के वक्त बंद होना, वो भी इतने तवील अरसे के लिए, इंतहाई मशकूक था। यही वो लम्हा था जहां तफ्तीश का रुख मुकम्मल तौर पर बदल गया। अब उस्मान हैदर मुद्दई नहीं रहा था, वो मरकजी मुल्जिम बन चुका था। मगर तफ्तीशकारों के लिए ये कोई बड़ा सबूत नहीं था। वो खून जो छुपाया ना जा सका। जब शक मजबूत हो गया तो फॉरेंसिक टीम को तलब किया गया। उस्मान हैदर के घर का मुकम्मल मुआयना किया गया। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स के जरिए वॉशरूम, बेसन और बेड का जायजा लिया गया। अल्ट्रा वायलेट लाइट्स वो होती है कि जो छुपे हुए खून के निशानात को भी, छोटे छोटे खून के धब्बे सामने आए, बज़ाहिर मामूली लेकिन कानूनी तौर पर इंतहाई अहम। असल धचका उस वक्त लगा जब उस्मान हैदर की सरकारी गाड़ी का फॉरेंसिक किया गया। सीट कवर धुले हुए थे लेकिन तफ्तीशकार मुतमईन नहीं थे, और फिर उन्होंने कवर्स को फाड़ दिया तो अंदर के फॉर्म से खून के कतरे निकले। वो खून से तर थे। ये वो लम्हा था जिसे SP अयाज हुसैन ने ताबूत में आखिरी कील करार दिया। गाड़ी से मिलने वाले खून DNA टेस्ट में सुमैया और उसकी बेटी से मैच कर गया। सबूत मुकम्मल हो चुके थे। उस्मान हैदर को भी अंदाजा हो गया था कि अब मामला उसके हाथ में नहीं। उसने हिफाजती जमानत करवाई और तफ्तीश में शामिल हो गया, लेकिन अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब इसे शवाहिद दिखाए गए तो वो टूट गया। उसने कहा, चलें मैं दिखाता हूं। रात 2 बजे लाहौर का मंजर, धुंध हर जगह। दिसंबर का महीना। मोटरवे खुलवाई गई। काला शाह काकू के करीब उसने अपनी बीवी की लाश की निशानदही की। पुलिस रिकॉर्ड में 5 अक्टूबर को एक नामालूम लाश की एंट्री मौजूद थी। लाश नाकाबिले शनाख्त थी, लेकिन उम्र और हैयत सुमैया से मिलती थी, यानी कि उसकी बीवी से। उसके बाद काफिला कसूर की तरफ बढ़ा। 2 अजला, 1 जुर्म। उसके बाद काफिला कसूर की तरफ बढ़ा। काहिना के इलाके में एक नाला। यहां 27 सितंबर को एक और नामालूम लाश मिली थी। ये उसकी बेटी की लाश थी। उस्मान हैदर ने सोचा था कि 2 अजला में लाशें फेंक कर वो बच जाएगा, क्योंकि यहां पर हुदूद का झगड़ा होगा, लेकिन जुर्म ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तहकीकात में बजाय कत्ल
तहकीकात में सामने आया कि घरेलू तशद्दुद मामूल था। एक प्लॉट के पैसे, जो वादा पूरा ना हुआ, झगड़ा हुआ, गुस्सा बढ़ा और फिर गोलियां चल गईं। दो गोलियां बेटी को मारी और दो गोलियां बीवी को। उस्मान हैदर गिरफ्तार है, मुअत्तल हो चुका है, अदालत में मुकदमा चल रहा है। ये कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, ये ताकत, इख्तियार और खामोशी की कहानी है। 5 घंटे की खामोशी और जिंदगी भर का अंजाम।